جی ناظرین، یورپ میں پہنچنے کی آپ نے مختلف سٹوری سنی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے مہمان سے ملائیں گے جو اپنی جان بر کھیل کر بڑی مشکلوں سے ادھر پہنچے ہیں، اور انہوں نے اس کی ویڈیوز بھی کچھ بنائی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو اس میں شو کریں گے۔ یہ ہیں حماد علی، تو یہ ہمیں ابھی اس بارے میں بتائیں گے۔ جی حماد، بہت شکریہ آپ کا جناب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ تو آپ کو بتائیں گے آپ مطلب کیسے پاکستان سے پہلے یورپ میں کہاں پہلے گئے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں پاکستان سے پہلے لیبیا گیا تھا لیگل طریقے کے ساتھ، ویزا لے کر گئے تھے؟ ہاں۔ اچھا جی۔ اور وہاں سے ڈنکی لگا کے یورپ آئے تھے، تو ڈنکی بہت ہی خطرناک قسم کی ڈنکی تھی۔ اچھا، سمندر میں تو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن جو لیبیا کے اندر خطرہ ہے وہ سمجھے کہ سمندر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، تو آپ ہم یہ بتائیں کہ پاکستان سے آپ نے لیبیا کا ویزا لیا تھا؟ وہ ایجنٹوں نے کیا تھا، ہم نے ان کو پیسے دیے اور انہوں نے جیسے بھی کر کے ویزا لیا، جو بھی کیا، ہمیں لیبیا تک پہنچایا۔ کتنے پیسے لیے تھے اندازاً؟ 6.5 لاکھ روپیہ لیبیا تک کا۔ اچھا، ایجنٹوں نے آپ سے 6.5 لاکھ لیبیا کا لیا تھا۔ تو آپ لیبیا جب آ گئے پھر آگے کیا ہوا؟ لیبیا جگہ ایئرپورٹ سے اترے؟ ہاں، ایئرپورٹ سے اترے تو وہاں کا لیبیا کا ایک شہر ہے بنغازی، وہاں 1-2 دن انہوں نے ہمیں رکھا، تو پھر آگے طرابلس لے کے آئے۔ کیسے لے کر گئے طرابلس آپ کو؟ طرابلس گاڑیوں میں لے گئے، 3-4 گاڑیوں پہ لے گئے تھے، مطلب کہ گاڑی چینج کرتے تھے، تھوڑی دیر چلا کے نا 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر تو گاڑی چینج کرتے تھے۔ کچھ کھانا پینا نہیں، کوئی چیز کھانے کو نہیں دیتے، 24 گھنٹے بعد تھوڑا سا کھانا بس۔ اچھا، ہاں۔ تو یہ جو تھا یہ آپ کو بنغازی سے طرابلس گئے تھے اور گاڑیاں رستے میں چینج کرتے ہوئے آئے ہیں جی۔ تو کھانا بھی بہت تھوڑا دے رہے تھے۔ کتنا ٹائم لگا، کتنے دن لگے آپ کو بنغازی سے طرابلس پہنچتے ہوئے؟ وہ تو 24 گھنٹے لگے تھے۔ 24 گھنٹے لگے ہوئے تھے؟ ہاں۔ اچھا، پھر آگے وہاں ہے تو وہاں ایک ایجنٹ سے بات کی، تو پھر اس کی رہائش پہ چلے گئے۔ اس نے بولا تھا کہ پیسے دو تو ہم آپ کو 2 دن کے اندر پہنچا دیں گے اٹلی پہنچائیں گے۔ ہاں۔ اچھا، آپ یعنی طرابلس پہنچ گئے؟ ہاں۔ تو اس کے بعد آپ نے کسی ایجنٹ سے بات کی؟ ایجنٹ سے بات کر کے $4,000 کی ٹھیک ہے۔ اچھا، $4,000 اسے دے دیا، تو 20 دن گزر گئے اس کی رہائش پہ۔ وہاں کھانا پینا ٹھیک ملتا تھا، لیکن جب اس نے سمندر کے کنارے پوائنٹ پہ ہمیں لے کے گیا تھا نا، وہاں کچھ بھی کھانا پینا نہیں تھا، سوکھا کھانا تھا، مطلب کہ بریڈ وغیرہ آ گئے، کبھی پانی آ گیا، کبھی پانی بھی نہ، ٹھیک ہے۔ 2-3 دن پانی نہیں تھا ملتا، 2-3 دن پانی نہیں ملتا تھا، کھانا نہیں ملتا تھا؟ ہاں، کھانا نہیں ملتا۔ یہ طرابلس کی بات ہے؟ نہیں، طرابلس کے آگے جو شہر تھا وہاں کی بات ہے۔ وہ کون سا شہر تھا؟ زاویہ، وہ بھی لیبیا کا شہر ہے؟ وہ بھی لیبیا کا شہر ہے۔ زاویہ میں پھر آپ طرابلس سے آپ زاویہ چلے گئے؟ ہاں۔ وہاں وہ بولا تھا کہ 2 دن بعد گیم ہے، 3 دن بعد گیم ہے، ایسے کرتا کبھی کھانا آیا کبھی نہ، تو ایسے کرتا نا مہینہ گزر گیا ایک۔ تو چھوٹا سا کمرہ تھا، نہیں چھوٹا سا مکان تھا 3 مرلے کا، تو وہاں 66 جی رہتے تھے، 66 بندے رہتے تھے چھوٹے سے مکان میں؟ ایک واش روم تھا۔ اچھا، ایک واش روم تھا؟ ہاں۔ اور 1 مہینہ ایک جگہ پر بیٹھ کے گزارا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سوئے نہیں آپ؟ یعنی بیٹھ سوئے تھے، یہ نہیں کہ سوئے نہیں، میرا مطلب بیٹھ کے سوئے ہیں؟ بیٹھ کے ایسے لیٹے نہیں ہیں کمپلیٹ؟ تھوڑی سی جگہ ملتی تھی، تھوڑی سی جگہ تھی، ایک کمرے میں ایک کمرہ تھا؟ 2-3 کمرے تھے، لیکن چھوٹے کمرے تھے، چھوٹے سے کمرے تھے، اور یہ اس میں ادھر لیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹھ کے سوتے تھے؟ وہاں 1 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ گیم ہے، مغرب ٹائم آئے، ہمیں لے گئے سمندر کے کنارے، ٹھیک ہے۔ ہم بہت خوش کے گیم ہے، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں لے گئے تو چھوٹی سی بوٹ تھی، اور وہاں 200 جی تھا، 200 بندہ تھا وہاں پہ؟ 200، تو شپ چھوٹی سی، اس کے اندر پر ہمیں انہوں نے لوڈ کیا
सबको बिठाया, 150 जी उसके अंदर बैठे, 150 बंदे बैठ गए। 150 बंदे बैठ गए, फैमिलीज भी थी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। तो बाकी जो थे ना 50 उनकी जगह नहीं थी है शिप में। अच्छा। वो थोड़ी दूर गई तो, लेकिन वो जो बैठे थे हम भी ज्यादा लोड हो गए थे। कश्ती थी कम से कम 80 जी सिर्फ 80 लोगों के लिए कश्ती थी। और आप कितने लोग बैठे थे टोटल? 150। अच्छा। वो ले गए तो थोड़ी दूर गई 1 किलोमीटर, तो कश्ती कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो लोग चीहे मारते थे। अच्छा। तो उन्होंने एजेंटों ने कश्ती कड़ू वापस ले लिया, फिर के किनारे कश्ती को वापस ले आए जी। वापस लेके आ गए। तो फिर हम एक रहायश पे ले गए। अच्छा। वो तो उससे भी खतरनाक रहायश थी, छोटी सी रहायश है वहाँ। वो भी यानी लीबिया में एक रहायश में वापस ले आए। क्या हुआ जी? लीबिया में वहाँ रास्ते आपको बताया कि हम तो बाहर निकलते ही नहीं थे ना, छोटी भी रहायश है, एक बाथरूम, 80-90 लोग। वहाँ पेशाब करने के लिए जाते थे, घंटा इंतजार करते थे। अच्छा। हाँ, तो फिर पेशाब करते थे। हर किसी को खारिश पड़ी होगी, दाने निकले हुए, बीमार, पूरे जिस्म के ऊपर दाने निकले हुए थे हर किसी को। हाँ। बहुत खतरनाक किस्म। और बाहर से ताला लगाते थे वो। अच्छा। बाहर नहीं था आदमी निकल सकता, उसके अंदर ही रहना। औरतों के साथ भी सही सलूक करते थे उस वक्त के? नहीं, औरतों के साथ हम रहे नहीं, औरतों को ज़्यादा रखते थे। हाँ। अच्छा। तो बाथरूम की कुंडी भी नहीं थी आप बता रहे थे? कुंडी नहीं, बाथरूम की कुंडी भी नहीं है। अच्छा। आना किसने 24 घंटे वॉशरूम यूज होता रहता था। अच्छा। 24 घंटे। खाने में सिर्फ आपको एक ब्रेड सी दे देते थे? एक ब्रेड मिलता था, और कभी कभी वो भी नहीं मिलता था। अच्छा। कभी कभी ठीक खाना भी मिलता था, अपने पैसों से ना ले आते थे। ओ एजेंट लोगों को पैसे पाकिस्तान से लगवाते थे और वो हमें खाना भेज देते थे ठीक थोड़ा सा। हाँ, इसका मतलब यानी लीबिया में आप रहते थे तो कुंडी लगा देते थे आपको, उन्होंने बंद किया हुआ था, लगाया हुआ था बाहर। और अगर बाहर भी अगर आप जाते वो भी खतरा था कि हमें कोई बाहर से अरबी ना पकड़ ले, गुलाम ना बना ले अपने घर में, और अंदर भी फंसे हुए थे। तो लोग रोते थे या क्या परेशान होते थे? क्या परेशान बेचारे, कोई कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, रोते भी थे कुछ ज्यादातर, ठीक है वहाँ। लेकिन ना वो फोन उठाते थे एजेंट वगैरह लोग, कोई निज़ाम नहीं था वहाँ, बड़ा निज़ाम खराब था। 96 लोग थे वहाँ उधर 96 रोड पे रह रहे थे। 96 लोग नहीं, हमें डाल के, आपको डाल के रखे। हाँ। तो अच्छा। वहाँ तो बैठने की जगह बनी थी, फिर तो खाने पीने का निज़ाम उससे भी गंदा। अच्छा। पहले से भी गंदा, कभी पानी आ गया, कभी कुछ ना आया। मिस्री थे, सूडानी थे, बंगाली थे, पाकिस्तानी। अच्छा। वहाँ बोलते हैं कि आज गेम होगी, कल होगी, फिर ऐसे ना बहाने, ठीक है ना। हमारा फोन टेंट करते थे एजेंट लोग, कहते थे ठीक है निकालेंगे यार, सब्र करो। लेकिन हमने भी सब्र किया, अल्लाह से दुआ करते रहे, ठीक है। तो आप जब उधर कैंप में थे, जब लीबिया में, हाँ। तो आप वहाँ पर जो आपने बताया था कि वो जो थे वो बड़ा बुरा सलूक करते थे, वो बताएंगे जरा कुछ? हाँ, बहुत बुरा सलूक करते। वहाँ अरबी लोग रहते थे, अरबी लीबिया के यानी लोग रहते थे अरबी। जो हमारा पाकिस्तानी एजेंट था ना, उसने हमें आगे बेच दिया हुआ था मसलन के, आपको लोगों को अरबियों को बेच दिया। अच्छा। और वो बहुत बुरा सलूक करते थे, उनसे तो हम डरते बात भी नहीं करते थे। कभी कभी आते थे वो, बाहर से कुंडी लगा देता ताला, महीने बाद सूरज देखते थे हम, ठीक है। अच्छा। उनसे अगर कोई बात करना तो उन्होंने आगे मारना है, मुँह के मारने हैं ठुड्डे, अगर कोई छोटा है बड़ा कोई लिहाज नहीं। अच्छा। कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, ठीक है। वहाँ करते करते ना लोग वहाँ तंग पड़ के थे, इतने ज़्यादा लोग, ठीक है, तंग पड़ के। तो वहाँ पर एक मेरा दोस्त था, वो ना हान, वो अभी भी लीबिया में है। अच्छा। वो मुझे बता रहा था कि मैं जेल में गया, वहाँ से बाहर नहीं से हमें निकालते इसलिए कि अगर बाहर जो है ना माफिया, एक आम आदमी पकड़ ले तो वो घर ले जाए, अपने नौकर बना दे। हाँ। यानी लीबिया में खाना जंगी हो रही है, तो खाना जंगी हो रही है लीबिया में, तो लीबिया में जो थे कमरे में रह जाते थे और वहाँ से बाहर ही निकलते थे, और वो जो बंदा था वो इनको लॉक में लगा लेता था, क्योंकि लीबिया में खाना जंगी हो रही है, अगर कोई भी वहाँ पर जाए तो
وہ جو وہاں پر لیبیا کے جو باشندے عربی وہ ہر بندے کو غلام بھی بنا لیتے تھے، اس لیے انہوں نے نا پاکستانی ایجنٹ نے ان لوگوں کو ایک عربی کے آگے بھیج دیا اور یہ پھر ادھر ہی رہے، ایک کمرے میں بند رہے، اور وہاں پر کافی زیادہ اور بندے بھی تھے جو یورپ جانے کے چکر میں تھے، اور یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، اور کیا اسے کہتے ہیں کھانا پینا بھی بڑا کم تھا، اور وہ مارتے بھی ان کو تھے۔ اچھا جی، تو وہ کیا ہوا پھر اب؟ ہاں وہ لے جاتے ہیں، کوئی بھی عام آدمی پکڑ کے لے جائے، ٹھیک ہے، وہ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، بولتا ہے کہ $10,000 دو۔ اچھا، جتنے آدمی لے کے جائے اتنے 10,000، پھر آسا آسا کم کرتا کرتا نا 5-6 ہزار روپے آتا ہے۔ تو اگر اسے 5,000-6,000 نہ دیا جائے تو وہ مار بھی دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ اچھا، اور انہیں کوئی فکر نہیں، کوئی بندہ انہیں پوچھتا نہیں، یا کوئی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جس آدمی کو وہ پکڑتے ہیں نا، وہ پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے ان سے۔ تو وہ بتا رہے تھے مجبوری ہوتی ہے ان کی، بندہ ایک نکلنے کی کوشش کی تو ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بندے نے نکلنے کی کوشش کی، بھاگنے کی کوشش کی، بھاگنے کی کوشش کی، وہ جو نہیں لگا ہوتا روشن دان اوپر سے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، تو ایک عربی آیا، اس نے گولی ماری اسے جی، یہاں گولی لگی اسے، اچھا، اور اس کی لاش وہاں پڑی۔ صبح آیا وہ، پھر اس کی لاش اٹھا کے باہر پھینک دی اسے۔ وہ پاکستانی تھا جس کا ہوا یہ؟ ہاں، اوہو، اور بھی ہفتے کے اندر نا 3-4 پاکستانی مرتے تھے، اچھا، بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ تو جو وہاں سے بھاگتا تھا اسے فائر مارتے تھے سیدھا، اوہو، وہ مرتا تھا، اس کی لاش اٹھا کر باہر۔ ہاں، پھر اس کے اللہ کا شکر ہے کہ میں پکڑا نہیں گیا، لیکن بہت ذلیل ہوا وہاں پہ۔ موبائل بھی لے لیے تھے انہوں نے لوگوں سے؟ موبائل لے لیتے تھے، مارتے تھے، بہت زیادہ رہائشیں چینج کی ہے نا ہم نے، اچھا، بہت خطرناک رہائش۔ ایک رہائش پہ گئے، وہاں سب سے موبائل انہوں نے لے لیے، لیکن میں نے اپنا موبائل چھپا لیا تھا یہاں پہ۔ کہاں پہ چھپایا تھا؟ یہاں چھپایا تھا۔ اچھا، پھر ایسے اندر دے کے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو میرا موبائل نہ لیا گیا، کوئی کھانا نہ کوئی پینا نہ، 3 دن گزر گئے وہاں پہ اس رہائش پہ، جس رہائش پہ لے گئے موبائل، وہاں جس نے چھینے۔ اچھا، تو چوری چوری ہم اس موبائل سے فون کرتے تھے اپنے ایجنٹ کو، اچھا، ہماری مہربانی ہے کہ یہاں سے نکالو، ٹھیک وہ ہے۔ جو ایجنٹ تھا آپ کا وہ پاکستانی تھا، تو آپ اس موبائل سے، یہ جو موبائل دکھا رہے ہیں یہاں سے، آپ اس پاکستانی ایجنٹ کو فون کرتے تھے کہ یار تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے، ہمیں تمہاری مہربانی، ہمیں یہاں سے نکالو، عربیوں سے نکالو۔ پھر اور وہ بولتا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تم کہاں ہو، میں نے تمہیں کسی اور شہر بھیجا تھا، مجھے نہیں پتا۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ مہربانی تمہارے یہاں سے نکالو۔ 3 دن سے کچھ کھانا نہ دیا انہوں نے، پہلے 1-2 دن کھانا دیا ہے ہمیں، لیکن بعد میں بولتے تھے پیسے دو تو پھر کھانا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نہ سونے کے لیے بستر، نہ کچھ، نہ پینے کے لیے پانی۔ 3-4 دن ہم وہاں رہے تو منہ تھا دھویا، اچھا، سمندر کا کھانا پانی آتا تھا، نمکین، اس سے نہیں تھا دل کرتا منہ دھونے کا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہمیں یہاں سے نہ نکال کے لے گا ایجنٹ، اللہ کا شکر ہے۔ 4-5 دن بعد پھر وہ پاکستانی ایجنٹ نے آپ کو نکلوایا وہاں سے؟ ہاں نکلوایا تھا، پچھلی رہائش پہ چلے گئے۔ پھر جو پاکستانی ایجنٹ کے پاس آپ آ گئے؟ پاکستانی ایجنٹ کے پاس نہیں، اچھا، چھوٹی سی رہائش پہ لے گیا ہم۔ اس پاکستانی ایجنٹ نے آپ کو عربیوں کو چنگل سے نکلایا اور پھر آپ کو کسی اور رہائش پہ لے گئے؟ کسی اور رہائش پہ لے گیا، تو وہاں بھی ہم نہیں رہنا چاہتے، ہم نے بولا کہ ہمیں واپس بلا۔ 2 مہینے گزر گیا۔ 2 مہینے گزر گئے؟ ہاں، آپ نے ان کو بولا میں پاکستان بھیج دو؟ پاکستان بھیج دو، بولتا نہیں پاکستان نہیں بھیجنا، اگر بھی بھیجوں گا تو یہ جو پیسے دیے ہوئے ہیں یہ نہیں ملے گے، ایسے ویسے کرتا نا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تمہاری مہربانی ہمیں اپنے پاس بلاؤ، طرابلس بلاؤ، ہم وہاں کھانا تو کھا سکے نا۔ پھر ایسے ترلے ڈال کے نا 10-15 دن بعد نا وہ لے گیا ہمیں اپنے رہائش پہ لے آیا۔ پھر آپ اس کو فون کرتے رہے، اس کے رابطے میں رہے ہیں، پھر وہ آپ کو لے گیا پاکستانی آخرکار؟ پھر اس کے پاس چلے گئے، ہم اس کے پاس چلے گئے منت سماجت کے بعد، یعنی اس کی رہائش پہ چلے گئے، اس کے ساتھ رہتے تھے وہاں۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم نے گیم نہیں کرنی یہاں سے، ٹھیک ہے۔ بہت ڈر گئے ہوئے تھے، کوئی کھانا نہ کوئی پینا نہ۔ پھر وہ 1 دن آ گیا، 2 دن بعد نا پھر آیا نا پاکستانی ایجنٹ، پھر آیا؟ اچھا، ہمارے کمرے میں آیا، صبح آ گیا کہ مہربانی ہے آپ لوگوں کی گیم ہے، اس بار پکی گیم ہے، پڈی گیم ہے، مہربانی ہے آپ لوگوں کی آ جائیں۔ ہم نے بولا کہ ہم نے نہیں آنا بھائی، نہیں۔ 2.5 مہینے ذلیل ہو گئے ہیں، 2 مہینے 20 دن، اچھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اب گیم نہیں کرنی۔ وہ بولتا نہیں گیم کر لو، مہربانی ہے آپ کی۔ وہ بھی ٹھیک کہتا تھا، اس نے تو ہمیں
अरबियों के हवाले किया था कि अरबी लोग गेम नहीं थे निकालते, अरबी गेम निकाल रहे थे। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं थे निकाल गए, उनके को मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि 2.5 महीने आगे देखा है, ठीक है। और वो बोल रहा था कि अगर 2-3 दिन के अंदर गेम ना हुई तो मैं आपको वापस ले जाऊंगा फिर। अच्छा, हमने बोला चलो ठीक है, चल ले जाते हैं। यानी पाकिस्तानी जज ने ये बोला भी अगर 2-3 दिन तक गेम ना हुई तो मैं आपको वापस ले आऊंगा। हाँ हाँ। अच्छा जी। तो फिर हम चले गए, फिर गार्ड में बिठाया हमें, तो फिर वहाँ एक रात रहे, तो वहाँ एक रात बाद ना फिर अरबी आ गए अगले दिन ना। अच्छा, वो कोई और दूसरे अरबी थे ये कोई? दूसरे अरबी आए थे। अच्छा, दूसरे। बहुत ज्यादा अरबी, क्या बताऊँ आपको मैं। फिर वो आए तो वो एक छोटी सी रिहाइश थी, कमरे समंदर के किनारे पे बिल्कुल। अब वहाँ पे ले गया हमें, ठीक है। वहाँ पे ना 2 दिन गुजर गए। अच्छा, तो 24 घंटे बाद इतना सा खाना आता था। वो खाना क्या, वो ब्रेड टाइप के आते थे, सूखे सूखे, अच्छा, केक टाइप के, हम्म। वो खाते थे और पानी। 2 दिन गुजर गए, तो तीसरा दिन जब रात हो गई तो हम परेशान, ना कोई राबता ना कुछ ना कुछ, ठीक है। वो फिर ना यकसदम ना गाड़ियाँ आई 3-4 और जी आ गए काफ़ी ज़्यादा। तो यकसदम हमारे पास आए एकदम, वो बोल रहे हैं कि तैयारी करो, गेम है आज। हम बहुत खुश, हमने बोला हम तैयार हैं, चलो। उसने बोला ठीक है। हमने मोबाइलों को टेपे शेपे लगाई, पासपोर्ट पे टेपे लगाई, और मगरब का वक्त और हमें ले गए समंदर के किनारे पे। अरबी आपको समुंदर के किनारे ले गए मगरब के वक्त में? अच्छा जी। तो ईशा का वक्त जब हुआ ना, रात का वक्त हो गया, ईशा के टाइम, ईशा का टाइम हो गया, तो फिर ना एक बोट ले के आए छोटी सी। अच्छा, भी कोल बैठे। वो बोलता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर लोड हो जाओ, सब इसके ऊपर चढ़ जाओ। वो रबड़ की थी बोट या लकड़ी की थी? अच्छा, छोटी सी बोट थी। अच्छा जी। उसके अंदर हम सारे बैठ गए, ठीक है। बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बूढ़े भी, जवान भी। किस किस मुल्क के थे वो? मिस्र के, मिस्री, सूरी, सीरिया के, मिस्र के, पाकिस्तानी, सूडान, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, सब मिक्स होते हैं। अच्छा, फिर हम बैठे कश्ती में बैठ गए, लकड़ी वाली कश्ती में बैठ के। एक सूडानी था पायलट, वो कश्ती चलाता था, ठीक है। हमने कश्ती चलाई और हमारे साथ एक ना उन्होंने वो भी निकाली थी। और हाँ सॉरी, जब हम निकलने लगे थे ना वहाँ से, चंट बोला था कि गेम है, और उसने हमें बोला कि $1,000 और दो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, जो पैसे देगा उसे निकालूंगा। तो हमने दे दिया। हमने कहा ठीक है, दिए नहीं थे। हमने बोला कि तुम हमें इटली पहुंचाओ, तो इटली पहुंचा के ले लेना $1,000 और। तो ये जो आप $1,000 जो दे रहे थे, ये आपके पास ही थे या आपने कैसे दिए उनको? गारंटी दिलवाई थी पाकिस्तान के अंदर। यानी पाकिस्तान में एजेंट होते हैं, हाँ। उनके साथ इनके लिंक होते हैं। वो फिर आप अपने घर वालों को फोन करते हैं कि ये पैसे इतने और दे दो, वो घर वाले दे देते हैं और फिर आप आगे ऐसे जाते थे। हाँ, अच्छा, आपके पास कोई पैसे नहीं थे? हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हमारे पास होता हमसे वो छीन लेते थे। लेकिन आप फोन करके घर वालों को बोलते थे कि पैसे दे दो, मेरा काम हो रहा है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। हाँ। तो आपके घर वाले पैसे पहुंचा रहे थे और आप आगे आगे जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर आप कश्ती में बैठ के फिर क्या हुआ जी? कश्ती में बैठ के कश्ती चलती रही, ठीक है। बयासी बंदे थे उसके अंदर। 82 बंदे थे। हाँ। अच्छा, तो कोई खाना पीना नहीं था। 24 घंटे का सफर था, ठीक है। तो समुंदर में 24 घंटे का सफर था। समुंदर में 24 घंटे का, लेकिन 14 घंटे चलने के बाद ना हमारी कश्ती का पेट्रोल खत्म हो गया। फ्यूल 14 घंटे के बाद कश्ती का पेट्रोल खत्म हो गया। और वो
वो समुद्र में ही रुक गई। हाँ, अच्छा, लेकिन- रात का वक्त था कि दिन का वक्त था उस वक्त? मगरब का टाइम, मगरब का टाइम था। फिर तेल ख़त्म हो गया, लेकिन हम उस वक्त ना इटली के पानी में चले गए थे। अच्छा, इटालियन सी में आप, इटालियन के सी में जो उनका है उस एरिया में आप चले गए थे? हाँ, उस एरिया में। मानू गोंदल मेरे भी करो में चले गए तो वहाँ जाकर हमने उनको फ़ोन किया कि हम ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं यहाँ पे। किनको फोन किया आपने? इटली वालों को? इटली वालों को। तो फोन आपने कैसे किया उनको? और लीबिया वालों ने ना वायरलेस दिया हुआ था हमें। अच्छा। उन्होंने बोला था कि अगर कोई रास्ते में कोई मसला हो जाए तो ऐसे ऐसे फ़ोन कर लेना हमें या उन्हें। हमने पहले इटली वालों को फ़ोन किया और वो बोलते हैं कि तुम लीबिया वालों से मदद लो, तुम वहाँ से आओ। हमने बोला कि हम आपकी हदूद के अंदर हैं। आए वो जो कहते थे समंदर के रास्ते मुश्किल हैं, ਅਸੀਂ आ ही गए हैं। तो ये मतलब है कि आप जब इटली में थे, इटली में जाने से पहले आपको उन्होंने एजेंटों ने एक फ़ोन भी दे दिया था और उसमें नंबर फीड कर दिए थे अपने भी और यानी लीबिया वाली साइड के भी और इटली के साइड पे भी। तो उन्होंने कहा था कि कोई मसला हो जाए तो आप इनको फ़ोन करना। तो आपने फिर इटालियन पुलिस को फ़ोन किया और उनको क्या बोला आपने? उन्होंने बोला कि हम इस तरह फंसे हुए हैं पानी में, ठीक है, समंदर में, तो फ्यूल ख़त्म हो गया तो हमारी मदद कीजिए। और फिर? वो बोलते हैं कि लीबिया वालों से मदद लो। अच्छा। हमने बोला कि हम आपकी हदूद के अंदर हैं। उन्होंने बोला कि लोकेशन सेंड करो। हमने उनको लोकेशन सेंड की। नेट भी चल रहा था उसमें? और वो वायरलेस फ़ोन था, वो लिख के भेजता था सुडानी। सूडानी था? लीबिया वालों ने उससे सब कुछ समझाया हुआ था कि ऐसे ऐसे करना। वो भी कोई एजेंट था या कोई बंदा था? वो भी ना लीबिया वालों का बंदा था। हो सकता कि वो हम इटली पहुंचा के फिर वो वापस आ जाता। अच्छा, यानी वो कोई बंदा था, ट्रेन किया हुआ था वायरल उन्होंने? तरीके से आता हाँ। वापस। अच्छा, वो बंदा उन्होंने ट्रेन किया होता है लीबिया वालों ने और उसके पास ही वायरलेस था? हाँ, उसके पास वो खुद ही बात करता था? वो खुद ही बात करता वो कौन सी जुबान में बोलता था इटालियन के साथ? वो इंग्लिश जुबान में बात करता था। अच्छा, वो इंग्लिश में बात करता था। फिर हमने उनको लोकेशन सेंड की और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम थोड़ी देर बाद कश्ती भेजते हैं। हमारी सारी कश्ती इटली गई हुई हैं। हमने डायरेक्ट इटली नहीं था जाना, रास्ते में एक जजीरा आता है उनका, लैम्बादोसा इटालियन जजीरा आता है, वहाँ जाकर लगना था। अच्छा। वो बोलते हैं कि भेजते हैं मदद ऐसे ऐसे, तो बार बार फ़ोन करते गए तो हमारा बैलेंस भी ख़त्म हो गया। फिर लीबिया वालों को फ़ोन किया हमने, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस था और हमने बोला कि ऐसे ऐसे बैलेंस ख़त्म होगा। तो उन्होंने ना लोड करवाया, जैसे भी करवाया उन्होंने लोड भेजा हमें। तो इसका मतलब है यानी आप बार बार इटालियन वालों को फ़ोन कर रहे थे, आपका फ़ोन का बैलेंस जो सा था वो ख़त्म हो गया, फिर आपने लीबिया वालों को फ़ोन किया, उन्होंने फिर क्रेडिट डाल दिए, फिर आपने दोबारा लीबिया वालों से यानी क्रेडिट लेके इटली वालों को दोबारा फ़ोन करते गए? हाँ। अच्छा। ऐसे फ़ोन करते गए तो वहाँ ही ना 40 घंटे गुजर गए ऐसे। जो 40 घंटे जो से थे, आपने जो वीडियो हमें शेयर की है वो हम अभी दिखाते हैं नाजरीन को। Hadi oi, Becky. Mania. ओके हो गया ओके मियां मियां मेरी वीडियो बनाई عملت الصاروخ साडिया ही नहीं बेचते बनाई है यार। ये वीडियो हमने जो आपको भेजी है, अच्छा, तो ये वीडियो आपने देखी, इसमें तो एक बच्चा भी है? हाँ बिल्कुल, बच्चा भी है। और बच्चा हमने ऐसे उठाया हुआ है और वो ऊपर हेलीकॉप्टर भी है। उन्होंने इटली वालों ने एक जहाज़ भी भेजा था कि वाकई एक बोट है यहाँ पे या नहीं, वो देख के कंफर्म करके गए, ठीक है। फिर ऐसे ना 40 घंटे गुजर गए तो फिर उन्होंने ना सुबह तकरीबन 11-12 बजे ना अपनी बोट भेजी। مع السلامة يا ليبي، مع السلامة ولاد الحرام.
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈ अच्छा, तो अब ये बताएं कि जब जहाज़ आप समुंदर में थे तो 48 घंटे आप किधर रहे हैं? 40 घंटे समुंदर में रहे हैं, उसके बारे में बताएं। वो क्या क्या आपने देखा ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कैसा माहौल था वो जो समुंदर वाला? और वीडियो तो आपने देखी तो बिल्कुल ادھر ادھر ماریاں خود ادھر مار ادھر مار عرفان گندل میاں میاں برانڈ موسم صاف تھا لیکن جب اس ڈر لگا آپ کو؟ یعنی کیسا لگا؟ خوف لگا، ڈر لگا، کیا کیا محسوس تھا کہ کیا فیلنگ کیا تھی، تاثرات کیا تھے؟ جب سورج غروب ہو گیا نا پھر سب لوگ ڈر گئے تھے، ہوا تیز ہو گئے، سمندر کی لہریں بھی تیز ہو گئے، ٹھیک ہے، سب لوگ ڈر گئے تھے، 40 50 سال کے لوگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ رو رہے تھے۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ ویڈیو اور بھی شیئر کرتا لیکن ہم نے ویڈیو نہیں تھی وہاں پہ زیادہ بنائی، ہم نے امید چھوڑ دی تھی کہ ہم نے اب زندہ رہنا کہ نہیں۔ اچھا، ہم تھے کہ اب تھوڑی دیر بس گئے، لہریں اتنی تیز آ رہی تھی، کبھی کہتی ایسے، اندھیرا خوب تھا، اندھیرا ہو گیا تھا، بالکل اندھیرا ہو گیا سمندر میں، اور ایک جگہ پہ کھڑے رہے، لائٹیں تیز آتی تھی سمندر تھی، کبھی کشتی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی رہتی تھی۔ تو سردی نہیں تھی لگی آپ کو؟ سردی کافی زیادہ لگتی تھی، بہت زیادہ، اچھا، بیمار ہو گئے تھے آدھے سے زیادہ لوگ۔ او ہو، تو کوئی کسی کی ڈیتھ تو نہیں ہوئی سردی کی وجہ سے؟ ڈیتھ نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے بچ گئے، لیکن اگر ایک دن اور وہاں رہتے نا۔ تو سمندر میں آپ جو سے تھے یعنی 40 گھنٹے رہے ہیں وہاں پہ۔ ویکھو سمندر دا رنگ سیم ستا سمندر چھپڑ آنگو، اسی اپڑ گئے ہیں انشاءاللہ، بس ہن نا ریسیونگ والے شپ چ بہنا، آ ماما افضال جاڑا انشاءاللہ، باقی بھی ہون گے، آ چاچا بھی ہے، مانو گوندل بھی بیٹھا ہے، مانو گوندل تھکیا، مادہ بھی بیٹھا، دانو او دانو دانو آ بیٹھا تھکیا سواویا۔ اور کھانا پینا کیا ہوا، پیشاب وغیرہ کا بارے میں کیا، یعنی کچھ کھانا پینا ہم ٹوائلٹ اپنے ساتھ بسکٹ وغیرہ لے گئے تھے، بسکٹ وغیرہ لے کے گئے تھے 3-4 پیکٹ، لیکن وہ بھی ہم نے ساڑھے نہیں تھے کھائے، آدھے کھائے تھے، دل ہی نہیں تھا وہاں پہ کچھ کھانے کو کرتا، لیکن بھوک کافی زیادہ لگی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر ایسے 40 گھنٹے گزرنے کے بعد نا پھر ہم تو میز چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، فون انہیں کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی آتے ہیں، ہم نے بولا انہوں بھی پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں، ایسے بیٹھے رہے، اللہ کے دعا کرتے رہے، کچھ لوگ رو رہے تھے، لیکن اچانک نہ تھوڑی دیر بعد نا ایک کشتی آئی لیبیا والوں کی سوری کہہ دیا، اٹالیا والوں کی، وہ بہت تیزی سے آئی اور ہماری طرف آ رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ آگے تقریباً 4 گھوڑے تھے اس کے اندر، 2 گھوڑے اور 2 گھوڑیاں تھے، گھوڑے جی گھوڑے لوگ، اور انہوں نے ہمیں بولا کہ نو پرابلم، ایسے انگلش کے اندر کے ایزی ہو جاؤ، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب، اور انہوں نے نا 2 رسے پھینکے ہماری کشتی کی طرف، 2 رسے پھینک دیے، انہوں نے ہماری کشتی کو اپنی کشتی کے ساتھ نا ایسے باندھ دیا تھا، جوڑ دیا، ایسے کر دیا، اچھا، اور سارے بندے اپنی کشتی کی طرف لے گئے، ٹھیک ہے۔
और वो जो हमारी बोट थी ना वो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी थी बस। तेरी मेहरबानी सानू इन्ना जे जिंदा लगे अपने नहीं मेहरबानी। ये वो कश्ती है जिसने हमें 3 दिन जिंदगी बख्शी अल्लाह के हुक्म से। और फिर 2-3 घंटे के बाद हमें लैम्बादोजा ले गए थे, इटालियन जजीरा लैम्बाडोसा में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने पानी दिया, खाने पीने दिए, कपड़े दिए, तौलिया दिया, हर चीज़ दी इस्तेमाल की। ठीक है। तुर पै जद पैर टिका के पानी दी छाती ते सोने दे घुंघरू लाउणे मुड़ के असीं दाती ते तूड़ी दे कुप्पां वर्गे बदड़ां दे टोले आ कहिंदे कोई मुल्क सुनीदा पानियां दे ओले आ कहिंदे कोई मुल्क। हम बहुत खुश, अल्लाह का आगे दुआ की कि अल्लाह ताला शुक्र है इटली पहुंच गए। ठीक है। अब वहाँ उन्होंने ना 2 दिन रखने के बाद ना तीसरे दिन एक बहुत बड़ा शिप था, उसके अंदर बैठा के इटली ले गए। अच्छा। तो मैं वहाँ कैंप के अंदर इटली ले गए। माशाल्लाह खैरोफियत नाल माशाल्लाह जिंदगी दे मौत दे गुजर के पहुंच गए हैं। माशाल्लाह वल्लाह। अच्छा, यूं फिर आपको अभी अब ये जो सफ़र आपने गुजारा है तो आप ये लोगों को क्या बोलेंगे, ये बड़ा ख़तरनाक है या इस तरह आएँ या क्या करें? ना इस तरह तो कभी भी ना है। मैं तो कहता हूँ अपने मुल्क के अंदर रेडी लगा लो लेकिन इनलीगल तरीके के साथ ना है। तो आप वीडियो में अब क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे इस वीडियो में? तो लोगों को पैगाम अभी भी अपने दोस्तों से भी शेयर करता हूँ कि अपनी बातें या अपने हालात के कभी ना आना। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम पहुंच गए ना इतनी मुश्किलात के बाद तो हम भी आएंगे, वो नहीं मानते। हाँ। वो बोलते हैं कि हम आएंगे, वो नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम आएंगे। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है, मौत है, सरासर मौत है। अच्छा, ये मौत वाला रास्ता है यानी? हाँ। अच्छा, आप इस में लोगों को ये कहेंगे कि इस रास्ते से बिल्कुल ना आए? कभी भी ना है, कभी भी ना आए, जिंदगी में ना है। आपको इस सारे जो आपने सफ़र किया है इसमें सबसे ख़तरनाक क्या लगा है जो बताना आप शेयर करेंगे हमारे साथ? सबसे जो आपको डर लगा हो या मौत का आपने करीब से देखी हो, क्या आपको लगा यानी वाक़या या कैसे? 2 रातें समंदर में गुजारी थी ना हमने। 2 रातें समुद्र में गुजारी थी? पहली रात तो सफ़र करते रहे ना। अच्छा। दूसरी रात जो वो बहुत ख़तरनाक थी, वहाँ तो तबीयत भी खराब हो गई थी, खाने पीने का भी कुछ ना। अच्छा। और 40 घंटे ऐसे बैठे रहे ऐसे। अच्छा। ऐसे नहीं थे कर सकते, इतनी जगह नहीं थे और लाइनें बहुत तेज थी। तो उस वक्त वो रात नहीं मुझे भूलेगी कभी, वो बहुत खतरनाक किस्म की रात। उसमें क्या हुआ था उस रात को? लाइनें बहुत तेज थी। ठीक, लहरें बड़ी तेज थी समुद्र की, तेज थी। हाँ। और अंधेरा खूब था। अंधेरा काफी ज्यादा, तो समंदर शूं शूं, और सर्दी भी थी। सर्दी काफी ज्यादा, हवा। लोग मेरे साथ जो ना, हाँ। उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी हुई थी। अच्छा। रो रहे थे। हाँ। तो उस वक्त बहुत खौफनाक मंजर था। तो बच्चे भी छोटे थे उसमें? बच्चे भी इतने छोटे। वो नहीं डरे हुए रोए? सब डर रहे थे, माइयाँ भी थी, औरतें भी थी, हाँ। बच्चे बूढ़े सब मिक्स। ओहो, ये तो है बात। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि पहुंच गए हैं अब। सही। और तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम को किस रास्ते से कभी भी ना आए। हाँ। ये मौत का रास्ता भी। अब लोग आपको ये कहते हैं कि यार आपने जिंदगी दूसरी देखी है। हाँ, यहाँ जो आदमी मुझे मिलता है ना यूरोप में, वो बोलता कैसे आए हो, मैं लीबिया रास्ते आया हूँ। तो वो हैरान हो जाता कि तुम लीबिया के रास्ते आए हो? अच्छा। तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली है, तुम कैसे पहुंच गए? सही। और आप ये बता रहे थे कि आप जब कश्ती में बैठे रहे हैं तो आपकी कमर भी दर्द करती है? हाँ, कमर दर्द करती रही। तकरीबन 2 हफ्ते कमर दर्द करती रही और 2 हफ्ते चक्कर भी नहीं हमारे उतरे। अच्छा। वो जब लहरें आती थी ना तेज तो कश्ती कहीं की कहीं जाती थी, ऐसे घूमती थी लहरें जैसी आती थी।
अच्छा, ये बड़ा खतरनाक सफ़र बहुत है, खतरनाक। इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, सही सही सही। तो आप हमें ये बताएं कि जो लीबिया के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं लीबिया जो है वो कैसा मुल्क है, वहाँ पर वो कैसा आपने पाया, लीबिया को देखा, कैसा लगा आपको? लीबिया तो खाना जंगी है, ठीक है, खाना जंगी है, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं जैसे फायर ना लगा हो, हर एक बिल्डिंग को ना फायर लगे हुए हैं। लीबिया में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं जिसको फायर ना लगा हो, हर कोई ऐसी गोलियां लगी अब हुई हैं। नहीं उन्होंने तैयार की हैं जिसे ना लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर हमने देखी हैं फायर लगा हुआ है। अच्छा, हाँ सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब।